चलो इत्थे भगवंत मान ते कांग्रेस पार्टी आपस में आमने सामने खड़ी हो जाती है, पर देश में मोदी साहब नूं हराउण वास्ते इकट्ठे हो गए ने। कहते कि शुक्र आ तू डंडा ही इन्ना फेरिया कि साडे कोल कोई चारा नहीं बचा कि सारे बेंगलुरु च इकट्ठे कर दे। उन्होंने नाम रख दिता INDIA इंडिया। हुण ओह रौला पै गया कि NDA वर्सेस इंडिया, BJP वर्सेस भारत हो गया। तो सब तो वड्डे देश भगत ये है, ये की गल बनी पई भी जे इकट्ठे नहीं हो गए तो मारे जाओगे, जां ते कल्ले कल्ले जुत्तियां खाई चलो ईडी दे कोलों अपने कल्ले कल्ले घरां दे इंची टेप लैके नपवाई जाओ घर ते मीन मेका कहूदा जब्त कर लिया, उन्होंने जिंदरे लाते उन्होंने करता, ये करवाई चलो, जां फिर तुसीं वंड के खा लो। नहीं तो इस वेले हालत बहुत आ, बघियाड़ आया ये हालत बनी। भगवंत मान नूं लगे कि 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां मिलनियां जी, मेरियां क्योंकि साडे कोल 42% वोटां अजे किहड़ा कल दी तां गल आ, ते मिलण मगरों 3 महीना तो उहदे नाल चंगा नहीं कि 5 लैके लड़ लैण ते बाकी दियां नूं दूजियां नूं जां होर जां 6 जां जिन्नी भी एडजस्टमेंट होवे। एक समझदारी दिखाउणी पऊगी। जिन्नी मर्जी बारी सरकार बना ले, इन्हां दे MP किन्ने आ दिल्ली चों बई आप दे, जो केंद्र की सरकार दे होंदे उदों तो MP तो नहीं, वो तो BJP लै जाती है। तो उन्होंने इन्नी अकल तो आ ही गई ना भी जो केंद्र की जो जनरल इलैक्शन होनी आ उदों होर तरीके नाल लोकां दा वोटां दा पैटर्न होना, जो सूबियां दा हुंदा होर हुंदा। ये एडजस्टमेंटां समझ दे विचों पै गईयां आ, सारी समझ उन्हां नूं पै गई है। मैं पहली बारी मोदी जी नूं इन्ना घबराहट विचों बोलदे देखिया। वो एक्शन तो कर रहे सी, एक्शन च जान नहीं सी, वो ऐ करके सारा कुछ गिद्धा ताड़ी वज रही सी, पर जान उहदे च है नहीं सी, मूँह तो मक्खियां नहीं सी उड़ रही, घबराए हुए सी ते गालां कढ रहे सी विरोधियों नूं। सियासत एक इहो जी चीज़ है, कुर्सी लैन पिछे दोस्त दुश्मन ते दुश्मन दोस्त भी बन जाते हैं। गल करांगे पंजाब दी। पंजाब दे विच 19 ते 20 तरीक का सैशन होया, राज्यपाल ने कह दिता कि वो सैशन का कोई भी मायना नहीं होया, वो सैशन इनवैलिड है। तो दूजे पासे मोदी साहब नूं हराउण वास्ते बेंगलोर दे विच पार्टियां दी मीटिंग हुंदी है। दो किस्से ने, दो चर्चावां ने पंजाब ते इस देश दियां कि मोदी साहब का की बनूगा, तो दूजे पासे भगवंत मान ने जो सैशन बुलाया सी वो सैशन क्यों इनवैलिड करार दे दिता गया। जो बिल आया से SGPC के उत्ते, उस बिल का हुण मायना की रह गया, क्योंकि वो बिल भी उस सैशन दरम्यान लैके आए सन भगवंत मान। तो मोदी साहब की बुखलाहट की कह रही है कि मोदी साहब दोबारा आ सकणगे, या स्लोगन जो दिता गया सी मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी वाकई ही दोबारा जितणगे तीजी बार, कि मुमकिन हो जाएगा। प्रोफैसर मनजीत सिंह साडे नाल ने। पहला चर्चा करांगे पंजाब दी, फिर चर्चा करांगे दिल्ली दी, कि पंजाब दिल्ली तो किन्ने किलोमीटर दूर दी सियासत ते खड़ा है। प्रोफैसर मनजीत सिंह साडे नाल ने। सर बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ ते। बहुत धन्यवाद जी। 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ हलचल बहुत तेज़ है। दिल्ली दरबार की गल कर लीए और पंजाब की आपां गल कर लीए, शुरुआत इत्थों करांगे। इनवैलिड करा दिता गया है जो सैशन होया सी राज्यपाल वालों, जो बिल लिआंदा गया सी SGPC के उत्ते, उस हुण की मायने ने? देखो 2 दिन सैशन 19 ते 20 तरीक नूं पिछले महीने नूं चलिया सीगा, तो उदों बाद उन्होंने ये कहा कि असीं तुहानूं चिट्ठी लिखी है कि तुसीं वो जिहड़ा SGPC का अमेंडमेंट एक्ट असीं लैके आए हां उहनूं पास कर दिओ। वैसे उन्होंने 4 बिल भेजे आ दस्तखत करन लई। वो चिट्ठी जिहड़ी भगवंत मान हुणां ने लिखी है, वो चिट्ठियां दे विच वो इस ढंग नाल नहीं लिखदे कि किसी गवर्नर नूं चिट्ठी लिखी दी, वो जिवें किते प्रिंसीपल कोई अपने टीचर नूं लिखदा ना चिट्ठी, वो इंज लिखदे आ चिट्ठी, भाई तू वेले सिर नहीं आउंदी, तू तेनू किन्नी वारी कहा तू न्याणे साਂਭਦੀ रहनी घर, फिर तू लेट हो जानी आ, देख ला फिर मैं तेरी छुट्टी कर दूँगा ये जे इस तरीके नाल तू ना सूत्र होई ते न्याणे तेरे इत्थे करदे आ, फिर न्याणिਆਂ ने कल नूं स्ट्राइक कर दित्ती तो फिर मैं की करूँगा। यह भाषा मैं दूजे तरीके नाल समझाउण दी खातर ये भाषा यही है चिट्ठी उस जिहड़ी गवर्नर नूं भगवंत मान होना ने लिखी। ये एक चीफ मिनिस्टर वालों गवर्नर नूं चिट्ठी तो नहीं हो सकती। तुसीं किहड़ी गल ते इन्ने डांट डपट लिखती तौर पर मारते हैं। पंजाब इंज कर दूगा, पंजाब दे लोग इंज आ, डेमोक्रेसी थल्ले डिग पऊगी जे तुसीं दस्तखत ना कीते ते आ हो जू, ते संविधान जिहड़ा आ उस दी इन्नी तौहीन हो जूगी। अगे की कहिंदे जिहड़ी रैली च किहा सी दिल्ली दी भी जिहड़ी 1 लाख के करीब वड्डी रामलीला च रैली होई, ये कवे जी मेरी सरकार नहीं है। मैं क्या फिर चंगा मैं दोबारा जावां हाई सुप्रीम कोर्ट दे विच तैनूं मेरी सरकार घुमाउण लई शब्द इस किस्म दे सीगे। तुसीं इत्थों अंदाज़ा ला लो कि जिहड़ी पब्लिक रैली दे विच एक बंदा चीफ मिनिस्टर एक गवर्नर दे इन्नी तौहीन करन ते उतरिया होया तो उहदे चों निकलूगा कि गवर्नर दा की जाना, गवर्नर आराम नाल बैठा वो हੱਸदा अग्गों भी होर गालां कढ मैनूं,
ਭੱਠਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਕੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਝ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੜਾਉਣ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਦੋਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੂਟੇ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਰਮਲ ਸੈੱਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 19-20 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇੰਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੜ ਜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਰ ਭੜਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਦੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਲੀਗਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਆਣਪ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣ, ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, SGPC ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, SGPC ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਚਾਂਸਲਰ ਖੁਦ ਬਣਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਆ, DGP ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਚੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਹੇਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦਸਤਖਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਤੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਦਸਤਖਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ
वो कहूगा कि मैं तो जब तक दस्तखत नहीं किए लीगली पॉइंट ये आ जाऊगा कि उदों तक तो फिर सैशन वैलिड नहीं। टैक्नीकल पॉइंट्स है, गल कख नहीं हैगी। अगला मैं कहना जे पेज फसाउणा चाहे इस गल ते आ जाए कि यार मैं मेरा कुछ बचे ना बचे, मैं इन्हों नहीं छड्डना, जे गवर्नर इस गल ते आ जाए तो बहुत नुकसान कर सकते। पैसा बड़ा लग गया सैशन ते, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल याद होनी है, 70 लाख रुपये लगता एक सैशन से एक दिन का। 2 दिन का सैशन होया, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल मान लीए 1 करोड़ 40 लाख रुपये की बर्बाद हो गया जे सैशन इनवैलिड हो गया। देखो मैनू लगता देखो उस गल ते एडी गल ते होगी नहीं, सैशन ते इनवैलिड नहीं होगा। पर हाल की घड़ी स्यापा तो खड़ा करे दिता, कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई, इन्हों भी धुड़कू लगा ही। उन्होंने कहा कि मैं जी ये सारी गल है लीगल ओपीनियन लैना। तू एक कहानी सुनी है ना कहावत पंजाबी दे विच, वो कहती मैनू नत्थ कढ़ा दे, तो वो कहना मैं तो नक्क वढाउण नूं फिरदा, तू नत्थ लभदी फिरदी आ। ये हालत वो कहता बिल ते दस्तखत करते, कहना मैं तो सैशन ही सारा पर खूह च सुट्टण नूं फिरदा, तुसीं बिल लभदे फिरदे, बिल्लां दी बाद च गल करांगे। ये हालत पंजाब दी बनी हुई है। ते उन्होंने कहा मैं AG को अटारनी जनरल को दिल्ली चों सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ एक सलाह लीगली लै रहा। आराम नाल बंदा कह दिंदा जिवें क्लैरीकल मिसटेक नहीं कढ दिंदे, गया जी साहब को अजे 10 दिन लगणगे बाद च आयो, लोग जुत्तियां घसाउंदे रहिंदे। वो हालत इत्थे ब्यूरोक्रैटिक डिले करके तंग करके वो गवर्नर ने अपना लै लिया। ये उस गल नूं समझ के सुलझाउण दी जगह अपना काम कढाउण दी जगह होर उत्ते अपनी हैंकड़बाजी तो वो दसदे आ। ये जिहड़ी आदतां सिख लियां ना इन्हां ने केजरीवाल तो, वो पॉलिटिक्स दे विच जां एडे वड्डे अदारियां च बहुत महंगियां पैंदियां, वो आदतां छड्डणियां पैणगियां। हंबल होना पऊगा। हंबल होने का मतलब ये नहीं कि तुसीं थल्ले लग रहे हैं, पर एक सिस्टम या सिस्टम दे विच काम तो कढ़ना पऊगा ना। तुसीं उस काम कढाउण दी जगह मैं ये भी नहीं कहता कंप्रोमाइज़ करो, ये भी नहीं कहता मैं तुसीं तो भी किसी तो माफ़ी मंगो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हों का ड्यूटी बनती वो काम कर, पर तुसीं इहो जिहियां लिखती तौर पर गल्लां तो ना लिखो जिहदे करके उन्होंने पूरा ही मसाला मिल जाए, खुश हो जाए कि हाँ यार आ जा काका हुण मैं तैनूं मजा चखाउणा, मेरे कोल आ तुहाडे कोल डक। वो तो कह रहा मैं इन्नियां चिट्ठियां इकट्ठियां कर लियां, मैं इकट्ठियां लैके पहुँचू, ये कि इन्हूं मैं भज्जण नहीं दूँ। वो इहदे ते हावी होई जांदा बिना मतलब तो, जद कि उहदे कोल फॉर्मल पावर कोई है ही नहीं ओडी। अच्छा हुण सर गल करिए दिल्ली दी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन ने, मोदी साहब का चेहरा देखा तुसीं गल, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी साहब बाहर गए हुए ने, कोई डर हैगा? 20 पार्टियां इकट्ठियां बैंगलोर ਦੇ ਵਿੱਚ कल हुई ने, उस पार्टी ਵਿੱਚ कांग्रेस भी नाल सी, उस पार्टी ਵਿੱਚ केजरीवाल साहब भी सन। चलो इत्थे भगवंत मान ते कांग्रेस पार्टी आपस में आमने सामने खड़ी हो जाती है, पर देश में मोदी साहब नूं हराउण वास्ते इकट्ठे हो गए ने। मोदी साहब हुण की अगे जाके मोदी दा उन्हां पार्टियां होईयां 26 इकट्ठियां बेंगलुरु दे विच, और उन्होंने सारिਆਂ ने बहुत बहुत धन्यवाद किया। मोदी का रेजोल्यूशन पाया नहीं है, मैं गल बना के कह रहा कि कहते कि शुक्र आ तू डंडा ही इन्ना फेरिया कि साढ़े कोल कोई चारा नहीं बचा कि सारे बेंगलुरु च इकट्ठे करते। पहला असी पटने च होए, पहले तो हैलो आई की पटने च भाई आप तगड़े हो, तो उत्थे तुहानूं पता लालू ने कहा सी हम अब ठीक हैं, अब इसको ठीक करना है अब मिल करके बीजेपी को ठीक करना है, इनको ठीक करना है। वो उन्होंने उत्थे इहो जिहा ऐद लै लिया। अगली मीटिंग हुण छेती हो गई है, तीजी मीटिंग बॉम्बे च हो जानी। कल उन्होंने एक किसी मतलब कह लो कि जिहड़ा पोलीटिकल माइंड आ उन्होंने दे फ्रंट का नामकरण हो गया। जो बच्चा जमदा तो ना तो चाहिए ही है, इत्ते भी कंट्रोवर्सी सी भी ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर बहुत भारू ये गल होगी कि होना चाहिए भी, नहीं तो उसकी गल जी बनूगी नहीं, मूँह सिर नहीं बनूगा। उन्होंने नाम रख दिता INDIA इंडिया। हुण वो रौला पै गया कि NDA वर्सेस इंडिया, भई BJP वर्सेस भारत हो गया, तो सब तो वड्डे देश भगत ये है, ये की गल बनी पई। अच्छा दूजी गल तुसी पोलीटिकली सोच के देखो, तीजी धिर चौथी धिर बनती फिरती सी, एंड 2 टीमां सामने सामने आ गई, महाभारत के युद्ध वांगू तू करके लड़ाई सीधी सीधी हो गई है। वो उधर सारे एक पासे आ, तीजा धड़ा नहीं रहा बचूगा कोई भी, उन्होंने बड़ा औखा होगा। और ये भी मैं दस दियाँ कि ये बंदे तैयार बैठे जिहड़े अजे नहीं रल रहे, ना इधर आ ना ये अकाली दल आ, जे हाँ वो किहड़ा आ उत्थे बिजू जिहड़ा जनता दल है ना उड़ीसा वाला, फिर तेलंगाना वाला BRS, वो अजे विच नहीं किसी धड़े च भी। उन्हों का भी जो गुणा पै जू तो उन्हों दियां भी जिहड़ियां सीटां होणगियां वो कित्थे एडजस्ट करनियां वो सोचिया जाऊगा बाद विच। शायद ये भी उन्होंने कोशिश करना, शायद अकाली दल नूं भी कोई पोजीशन सज्जे खब्बे लैनी पवे आउण वाले समय। अजे ये फैंस सिटर हैगे कह लो तुसीं बाहर, पर ब्रॉडली 2 वड्डे धड़े ऐन आमने सामने हो गया। इंडिया का मतलब उन्होंने ना ये रख दिता
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਟੇਢਾ ਹੀ ਐਡਾ ਆ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NDA ਤੇ UPA ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਜ਼ੈਕ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ NDA ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ NCP ਵਾਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗੀ। ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊ, ਕਨਵੀਨਰ ਕੋਈ ਹੋਊ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ BJP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਗਾ ਆ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ CPM ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਵਾਲਾ NCP ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਵਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ BJP ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ J&K ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਆਪ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਯੂਨਾਈਟਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਈ ਚਲੋ। ED ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਨਪਵਾਈ ਜਾਓ ਘਰ, ਅਤੇ ਮੀਨ ਮੇਕਾਂ ਕਹੂਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਘਿਆੜ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਮੂਦਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ 543 ਜਾਂ 44 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ 400 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 1 to 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 400 'ਤੇ 150 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਇੱਥੇ ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਲੈਸ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਫਰੰਟ ਦੇ 13 ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਜਵੇ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸਕੂ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਆ, ਉੱਥੇ TMC ਆ, ਉੱਥੇ CPM ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਲਈਏ ਵੰਡ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 42% ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 3 ਵੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ 6 ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਕਿੰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਬਈ ਆਪ ਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ MP ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ BJP ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ BJP ਨੂੰ ਗਿਆ,
मैं पहली बारी मोदी जी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿੱਧਾ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੈ 20 लाख करोड़ रुपया खा के भ्रष्ट चेहरे, सबसे ज़्यादा कट्टर भ्रष्ट लोग बैठे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ NDA, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, BJP ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ BJP ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਵਸ਼, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਵਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ।